प्रेज द लॉर्ड। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਆ 2 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੱਸਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ वचन च लिखिया कि परमेश्वर ने जगत नाल इन्ना प्रेम किया कि उन्हें साडे लिए अपना इकलौता बेटा जिहड़ा वो धरती उत्ते भेजा। दिसंबर महीना यानी लव दा महीना यानी प्यार दा महीना सी। बाइबल च लिखिया कि परमेश्वर ने प्रेम किया सानू। जिस तरह परमेश्वर के वचन जो पढ़ते हैं आप पहला कुरंथियां 13 आयत पढ़ते लिखा, पर अब विश्वास, आशा और प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। परमेश्वर ने कहा कि 3 चीज़ां तुहाडी लाइफ च स्थाई ने, परमानेंट ने, पर सब तो वड्डा जिहड़ा तुहाडी लाइफ दे विच है वो प्रेम है। और असीं बाइबल दे विच जदों पढ़दे हां ते लिखिया जदों परमेश्वर ने अब्राहम नूं बुलाया और परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम अपने बाप, अपने कुटुंब, अपने परिवार नूं और इस देश नूं छड्ड के उस देश चला जा जिहड़ा देश मैं तैनूं दिखावांगा, जिहड़ा देश मैं तैनूं कहांगा। और बाइबल च लिखिया अब्राहम अपने देश नूं छड्ड के और कनान देश दे विच चला गया। और लिखिया जदों वो अपने देश नूं छड्ड के गया ते वो 75 साल दा सीगा। और 75 साल दा होके जदों ने अपना देश छड्डिया, परमेश्वर दी आवाज सुन के प्रभु दे पिछे चलिया। लिखिया उन्होंने जदों परमेश्वर ने कहा सी कि मैं तैनूं बहुत वड्डी एक जाति बनावांगा, तू जातियां दा पिता होएगा, तू मूल होएगा, तू वंश, तू उन्हां दा आपां वचन च पढ़दे हां। परमेश्वर ने कहा कि तू आशीष दा मूल होएगा। और लिखा अब्राहम परमेश्वर दी आवाज सुन के परमेश्वर दे पिछे चलिया और उन्हें अपने देश नूं छड्डिया। जदों असीं पढ़दे हां उत्पत्ति ओदी 12 ओदी 1 आयत लिखा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा नाम महान करांगा, तू आशीष का मूल होएगा। जो तुझे आशीर्वाद दे मैं आशीर्वाद दूंगा, जो तुझे कोसे उन्हें श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और 4 आयत लिखा, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। और बाइबल च असीं जानते हैं, जो तुसीं स्टोरी नूं पढ़दे हां ते अब्राहम जो बेटा दिता परमेश्वर ने, अब्राहम 99 साल का सीगा। और 24 साल अब्राहम नहीं कट सकता सी अगर अब्राहम दी लाइफ च परमेश्वर दा प्रेम ना हुंदा। क्रिसमस दिसंबर दा महीना यानी प्रेम दा महीना। जिहड़ी चीज परमेश्वर ने मेरे दिल च पाई मैं तुहाडे नाल शेयर करां वो ये है, अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर ने कहा कुछ भी नहीं है। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुनी, एक प्रोफेसी लई और परमेश्वर के पीछे चला गया। पर अगर उसकी लाइफ च प्रेम ना हुंदा तो अपने इस 24 सालों के विच वो कभी भी परमेश्वर के नाल ना रह पांदा। जदों असीं अब्राहम दी स्टोरी नूं ध्यान दे नाल पढ़दे हां, परमेश्वर बाइबल ने लिखिया परमेश्वर प्रेम है। जदों असीं यूहन्ना दी पुस्तक नूं पढ़दे हां 14 ओदी 21 आयत पढ़ते लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं वह उन्हें मानता और वही मुझसे प्रेम रखता है। जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। आज मैं बाइबल पढ़ रहा सी, बाइबल च लिखा सी कि दाऊद नूं 2 बार मौका मिलिया शाऊल नूं मारन दा। जदों असीं बाइबल नूं पढ़दे हां ते लिखिया दाऊद जद भज रहा सीगा और शाऊल उहदा पिछा कर रहा सी, एक जगह शाऊल उहनूं मिलिया जिथे दाऊद उहनूं मार सकदा सी, पर बाइबल च लिखिया दाऊद ने उहनूं मारिया नहीं, बल्कि उहदे साथियां ने कहा कि यहोवा ने तेरे शत्रु नूं तेरे हत्थ विच करता, तू इहनूं क्यों नहीं मारदा, इहनूं मार और राजगद्दी तेरी। और दाऊद ने कहा कि मैं यहोवा दे अभिषिक्त उत्ते हत्थ क्यों उठावां। और परमेश्वर ने दाऊद की गवाही दी कि मैनूं मेरे मन के अनुसार चलण वाला एक मनुख मिल गया। किहड़ा मनुख जिहड़ा सचमुच दुश्मन नाल भी प्रेम करदा। अज असीं अलग अलग लोगों को सुनते हैं कि वह शैतान वालों है, वह शैतान वालों, वह शैतान। बाइबल च लिखा दाऊद ने शाऊल नूं नहीं मारिया, जबकि दाऊद जानता सीगा कि परमेश्वर दा आत्मा शाऊल दे उत्ते नहीं है। वो जानता सी कि परमेश्वर तो दूर है, लेकिन फिर भी लिखा उन्हें 2 बारी उन्होंने छड्डिया और कहा कि यहोवा इन्हूं मारेगा, मैं इन्हूं नहीं मारांगा।
ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਮਰਥ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਏਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਏਗੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਅਬਰਾਹਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਉਹ ਪਤਨੀ ਠਹਿਰੇਗੀ, ਉਹੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਊਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਏਗੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਏਗੀ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਰਿਬਿਕਾ ਬਾਂਝ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 20 ਸਾਲ। 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 3 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 10 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 20 ਸਾਲ। ਅਗਰ ਅਬ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਂਝ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਂਝ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ। ਮਸੀਹ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤਿੰਨੋਂ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ। ਅਗਰ ਇਜ਼ਹਾਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਔਰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਰਸ ਮੈਂ ਕੌਣ? ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜੀਵਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਸ਼ਾ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ। ਅਗਰ ਅਬਰਾਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਦੋਂ 97 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ 95 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਚੰਗਿਆਈ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਰਕੇ
ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰੋ ਪਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ, ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗਾੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦਾਸ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੇਮ। ਇਸਹਾਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰੇਮ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਬਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ। ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜੋ, ਕਿੰਨੇ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, ਕਿਹੜਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਤਰਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਦਾਊਦ ਨੇ 66 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ 66 ਜਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਲੜਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਵਾਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਲੜਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਔਰ ਜਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨਾ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਇਸੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਬੁਲਾਹਟ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਤੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ, ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਸ਼ਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਥਾਈ। ਅਗਰ ਅਬਰਾਹਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੱਕ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੂਸਾ ਅਮੀਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਪਾਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਔਰ ਜਿੱਤੇ, ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ? ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੂੰ 7 ਵਾਰੀ ਹੋ ਲੈ ਤੇ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਜਾਓ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਓ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਓ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਏ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਮੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋ ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। 2 ਤੋਂ 3 ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਭ ਜਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਮਿਲ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਲੈਸ ਹੋਣ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਏ, ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ,
तेरे नाम च चंगियाई इन्हां दे दिलां च, इन्हां दे शरीरां च आए, इन्हां दियां आत्मावां च आए। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच इस वीडियो नूं जिन्ने लोग देख रहे हैं मेरे पिता, इन्हां दियां बीमारियां जान, दुष्ट आत्मावां जान, जादू और टोने दे बंधन जान। तुहाडा पवित्र आत्मा अजीब और अचंभित दे नाल इन्हां दी जिंदगियां दे विच काम करे। दिसंबर महीना यानी प्रेम दा महीना पिता, ये लोग तेरे प्रेम दे विच चल सकन, ये लोग पवित्र आत्मा दी अगुवाई दे विच तेरे वचनां दे उत्ते खड़े होके प्रेम दे विच चल के तेरी रेवलेशन, तेरे प्रकाशां नूं लै सकन और आशीषित हो सकन। यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च अंधकार दीयां शक्तियां ने जिंदगियां च काम ना कर सकन पिता, मैं तेरे नाम च इन्हां नूं आशीषित करदा, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच।